السلام علیکم ناظرین، آج عید الفطر کی خوشی کا دن ہے۔ آج خوشی کا موقع ہے۔ محترم جناب چودھری محمد خلیق الزمان جو آزاد کشمیر کے ممتاز سیاسی سماجی علمی شخصیت ہیں، انہوں نے ملک و قوم کے لیے بطور کسٹوڈین شاندار خدمات انجام دی ہیں۔ آج ان کی رہائش گاہ صوفی محمد یعقوب شہید ہاؤس فیض پور شریف میں موجود ہیں۔ چودھری محمد خلیق الزمان صاحب بڑے مہمان نواز ہیں اور ہر سال دونوں عیدوں کے موقع پر اپنے گھر پر عید ملن پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس بار بھی انہوں نے بڑی پرخلوص عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا، تو آج اس موقع پر ان سے عید الفطر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج وہ ہر سال وہ عید الفطر کے موقع پر اپنا خصوصی پیغام جو ہے وہ دیتے ہیں سلار نیوز کے لیے۔ تو آج بھی میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کے عید کے پرمسرت موقع پر وہ سلار نیوز کے ناظرین کے لیے خاص کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جناب چودھری محمد خلیق الزمان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است۔ اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ اس اعتبار سے ضرور ادا کروں گا کہ اس مرحلے پہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے تاثرات بیان کروں۔ عید الفطر مسلمانوں کا بڑا مذہبی روایتی تہوار ہے، اور خوشی و مسرت کا یہ تہوار جو ہے وہ مسلمان اپنے ایمانی جذبہ اور حرارت سے اس کو ہمیشہ سے مناتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیام قیامت اس کو مناتے رہیں گے، چونکہ ہمارے ایمان اور ہماری دین اور اسلام کا جزو ہے۔ تو میں اس پر عالم اسلام کو بطور خاص پاکستان کے مسلمانوں کو اور تمام ملت اسلامیہ امت مسلمہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سچی بات ہے، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و اکرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دے کے اور اس مہینے کے اندر کی عبادت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرسوں پہ محیط ہماری ان کوتاہیوں، ہماری ان خطاؤں اور ہمارے ان گناہوں کا اگر ہم خلوص سے اس مہینے میں عبادت کریں تو شاید اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے بندوں کو بخشنا چونکہ مقصود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنی مخلوق پہ رحم کرنا مقصود ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ انعام کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ دیا ہے کہ لوگ اس مہینے میں کم از کم یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کریں تاکہ ان کے پچھلے گناہ جو ہیں ان کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ ہم بحیثیت مسلمان سبھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ جیسے بھی ہم نے اس طرح تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، لیکن عام مسلمان بھی چونکہ 5 وقت کی نماز، جمعۃ المبارک کا اجتماع، اس میں شرکت، اور باقی اگر اس کو وقت مل سکے یا جیسے بھی اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے تو رات یا دن کو وہ نوافل کی شکل میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ عمل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کو بہت مقبول ہو سکتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ہم یہ توقع اور امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہماری لرزشوں کو، ہماری خطاؤں کو یقیناً معاف فرمانے والے ہیں اور معاف کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اس طرح کی کوئی روایتی گفتگو کروں گا تو بات آپ کو، ہمیشہ سے ایک خلش سی جو ہے وہ میرے ذہن کے دل کے اندر رہتی ہے، کاش ہم مسلمان جمعہ کے اجتماعات میں، مساجد کے اندر عید کے اجتماعات ہوں، عام نمازوں کے اجتماعات ہوں، تو ہم کتنے خلوص کے ساتھ مسجد میں موجود رہتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر شاید بہت ساری چیزوں کا فقدان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عالم اسلام کے اندر مسلم رہنما جو ہے آج بڑا المیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس طرح کی کوئی صورت نظر نہیں ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی اور جو ہے، ہم بھی سوال کرتے ہیں، لیکن بار بار یہ ذہن میں یہ بات جو ہے وہ گونجتی ہے اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم کس طرح کی امت ہیں؟ کیا امت مسلمان جو ہے وہ واقعتاً موجود ہے اس روئے زمین پہ؟ سوال یہ ہے صرف، اور میں نے بارہا مختلف پلیٹ فارم پہ بھی اپنے علماء کرام سے، صلحاء سے، بڑے مفکرین سے بھی یہ پوچھنے کی جسارت کی ہے کہ عام سے گناہ گار سا مسلمان ہوں میں، تو اس طرح کا کوئی پرفیکٹ مسلمان تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا،
मैं तो बुज़ुर्गों की मैं समझता हूँ कि दुआओं के नतीजे में या अल्लाह ताला के ख़ास करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम समझते हैं कि हम चलें, ठीक है मुसलमान हैं। लेकिन एक सवाल ज़रूर यानी ज़हन में आता है और शायद आम आदमी के ज़हन में भी ये आता होगा कि आज उम्मत मुसलमान जिन मसाइब और मुश्किलात से गुज़र रही है, क्या मुसलमानों के अंदर कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है कि आज पूरी मिल्लत जो है, पूरी उम्मत जो है, वो या एक साथ इकट्ठी हो जाए और एक बलाक बन जाए। हम यहूद व हनूद और आए रोज़ जो उनकी साजिशें, उनका शिकार होके हम आपस में तकसीम है। काश ये वक्त आ जाए इन त्यौहार के अंदर ही कम और हज के मौके पे बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जिस तरह हम लोग इकट्ठे होते हैं, उसका मंजर एक मौजूद है। पूरी दुनिया हमसे खाइफ रहती है और आलम कुफ्र जो है वो हमेशा खाइफ रहता है। ये मुसलमान एक लिबास के अंदर है, किस तरह अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हैं। काश ये मुसलमान वहाँ से निकल के तो एक उन अगियार के खिलाफ जो हम वक्त जो है वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में मशरूफ हैं, मैं समझता हूँ उस तरह की यकजहती बना लें कि एक अपना इस्लामी ब्लॉक जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मादे वजूद में आ जाए और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो निज़ाम जो है वो नाफिज हो जाए। मैं समझता हूँ हमारे तमाम मसाइल का, जिन मसाइल का हम शिकार हैं और हर आदमी, एक आम आदमी से लेके बड़े आदमी तक को भी वो मसाइल दरपेश हैं आज पूरी उम्मत के अंदर। मैं समझता हूँ उनका सिर्फ छुटकारा इसी में है कि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुल्क के अंदर, दुनिया के जितने इस्लामी मुल्क हैं उनके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो निज़ाम नाफिज हो जाए, जिससे ये तमाम के तमाम मसाइल जो है वो ख़त्म हो सकते हैं और बातिल जो है वो सरनगू हो सकता है और उसकी शिकस्त हो सकती है। इन्हीं अल्फाज के साथ मेरी ये गुजारिश है उम्मत मुसलमान के उन आलमी रहनुमाओं से, मुस्लिम लीडरों से कि वो इस पे गौर करें और कम से कम एक वक्त ज़रूर आए हमारी, ताकि नस्ल नौ जो है वो उसमें परवान चढ़े उस निज़ाम के अंदर, ताकि आइंदा कोई जसारत न कर सके कि यहूद और अनूद का एजेंडा जो है, हम जिसे कहते हैं जी कि फलां मुस्लिम मुल्क के अंदर जो है वो यहूदियों का इन्फ्लुएंस मौजूद है, फलां मुस्लिम मुल्क के अंदर जो है वो हनूद का जो है वो इन्फ्लुएंस मौजूद है, फलां मुल्क इस्लामी मुल्क के अंदर जो है वो जो सारे की सारी क़यादत जो है उनके साए में चली गई है। ये ताकि हम ये कहने से हम ये छूट जाए और हमें जिस फ़ख्र से हम कह सकें कि फलां मुल्क देखो जी उसके अंदर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम मौजूद है, फलां मुल्क देखो उसके अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और अल्लाह के अहकामात के अंदर मुताबिक जो है वो निज़ाम जो है वो मौजूद है। कोई शख्स भूखा नहीं सो रहा, कोई शख्स जो है वो छत के सिवा जो है कोई हमसाया जो है वो हर हमसाये का ख्याल रख रहा है और इस्लामी तालीमात के मुताबिक कहीं जो है वो कसम परसी की आलम में जो है वो मखलूक जो खुदा जो है वो गुजारा नहीं कर रही। इस्लाम की जो वेलफेयर स्टेट है हर मुल्क के अंदर नजर आए और लोग ये समझें कि वाकई ही ये एक ऐसा निज़ाम मौजूद है दुनिया के अंदर कि इस पे अगर अमल किया जाए तो मुसलमान तमाम मसाइल से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नो इंसानी जो है वो छुटकारा हासिल कर सकती है अगर अगयार इस निज़ाम की बरकत से, इस निज़ाम के उसूलों से, प्रिंसिपल से और अच्छे कवानीन से उनको अपने मुल्कों के अंदर नाफिज करके तो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो मुसलमान जो हैं उन्होंने उसको ताक में रख के तो ये समझ लिया है कि बस ठीक है कुरान करीम मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की अहादीस जो है वो अलमारियों में सजा के बैठ गए हैं, तो शायद इसकी बरकत हमें नहीं। मैं समझता हूँ कि जिस वक्त तक हम कुरान करीम की तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को सही मानों में स्टडी करके उस पर अमल करके और उसको नाफिज करके हम जो है वो उस पर अमल पैरा नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारे मसाइल का कोई हल नहीं है। कोई भी हुकूमत आती रहे, किसी तरह के भी हुक्मरान आते रहें, किसी लिबास में आते रहें, किसी रूप में आते रहे, मैं नहीं समझता कि हमारे कोई मसाइल का और कोई हल हो सकता है। सिर्फ वही हल हो सकता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और उसी में मुसलमानों की और आलम इस्लाम की बड़ी नौ इंसान की नजात को कमाल। जनाब मोहतरम चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर सलाम न्यूज़ के लिए ईमान अफरोज़ अपनी गुफ्तगू की। मैं आपका इस हवाले से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।